دوستو، کبھی کبھی عقل کا غرور انسان کو اس جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی دانائی کے زوم میں سچائی کھو دی اور انجام عبرت کی ایک داستان بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنی عقل کو وحی سے زیادہ معتبر سمجھنے لگے۔ یہی غرور ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک شخص کی داستان سنیں گے جس کا نام سامری تھا۔ یہ شخص بظاہر علم والا تھا مگر دل سے خالی۔ اس نے حضرت موسیٰ کی قوم میں فتنہ برپا کیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تو وہ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر سامری نے اس نئی راہ میں گمراہی کا بیج بو دیا۔ وہ جانتا تھا کہ قوم کے دل کمزور ہیں، وہ معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، چنانچہ اس نے ان کے ایمان کو آزمائش میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے ذہن میں ایک ایسا فریب تھا جو عقل سے پیدا ہوا مگر ایمان سے خالی۔ اسی فریب نے اسے تاریخ کے بدترین انجام تک پہنچایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں علم عبادت نہیں بلکہ آزمائش بن گیا۔ جب فرعون کے محلوں سے چیخوں کی بازگشت خاموش ہوئی، جب سمندر کے سینے نے ظالموں کو نگل لیا، تب بنی اسرائیل نے پہلی بار آزادی کا سانس لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اب بھی فرعون کے سائے باقی تھے۔ ظاہری طور پر وہ آزاد ہو چکے تھے مگر اندر سے اب بھی خوف اور کمزوری کے اسیر تھے۔ ان کے سامنے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ایک عہد ظلم تھا مگر ان کے دلوں میں ایمان کی جڑیں ابھی کمزور تھیں۔ وہ معجزہ تو دیکھ چکے تھے مگر یقین ابھی تک ان کی روح میں نہیں اترا تھا۔ ایمان ان کے ہونٹوں پر تھا مگر دلوں میں نہیں۔ اسی کمزوری نے ان کے ایمان کو آزمائش کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ کو رب کائنات نے بلایا کوہ طور پر ہم کلامی کے لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو تاریخ انسانیت کا ایک عجیب باب ہے۔ ایک نبی اپنے رب سے کلام کے لیے جا رہا ہے اور اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، ایسی قوم جو ابھی روحانی طور پر بچپن کے دور میں تھی۔ حضرت موسیٰ نے جاتے ہوئے اپنی قوم کو اپنے بھائی حضرت ہارون کے سپرد کیا۔ فرمایا کہ ان کی نگرانی کرنا، ان کے دلوں کو قائم رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل کے اندر وہ صبر کہاں تھا جو وحی کی راہ سمجھ سکے۔ ان کے دلوں میں ابھی تک فرعون کی چمک، اس کے بتوں کی شان اور دنیاوی جاہ و جلال کی چھاپ باقی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایمان اور خواہش کے درمیان ایک جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر تھے رب کی قربت میں، اور ادھر نیچے زمین پر قوم کے دل ایک نئے فریب کے انتظار میں لرز رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے شیطان نے اپنا موقع سمجھا۔ اس نے وہ دروازہ کھولا جس سے سامری داخل ہوا، ایک چالاک شخص جس نے بنی اسرائیل کی کمزوری کو پہچان لیا۔ اس نے جان لیا کہ وہ قوم جو ظاہری نشانیوں پر یقین رکھتی ہے، اسے ایمان سے زیادہ دیکھنے کی طلب ہے۔ یہی طلب، یہی تجسس ان کی سب سے بڑی کمزوری بننے والی تھی، اور سامری اسی کمزوری کو ہتھیار بنا کر تاریخ کا سب سے بڑا فریب رچانے والا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اپنے رب سے ہم کلام ہو، تو قوم کو اپنے بھائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ وہ انہیں سمجھا کر گئے تھے کہ میں رب کے پیغام لینے جا رہا ہوں، تم لوگ صبر سے کام لینا اور ہدایت پر قائم رہنا۔ لیکن ان کے پیچھے بنی اسرائیل کا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ آزادی تو مل چکی تھی مگر دل ابھی بھی فرعون کے سامنے سے نکل نہ سکے تھے۔ ان کے اندر وہ کمزوری باقی تھی جو غلامی کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی، وہی کمزوری جو آزمائش کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی ماحول میں ایک شخص نمایاں ہوا، سامری۔ وہ بظاہر ایک دیندار، عبادت گزار اور علم والا شخص تھا۔ لوگ اس کی باتوں کو غور سے سنتے تھے، اس کے لہجے میں نرمی اور انداز میں اثر تھا مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے رازوں کو سمجھنے والا شخص ہے اور جو کچھ وہ جانتا ہے وہ عام لوگ نہیں جانتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سامری نے ایک موقع پر حضرت جبرائیل کے گھوڑے کو دیکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گھوڑے کے قدم جہاں بھی پڑتے ہیں وہاں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے چپکے سے وہ مٹی اٹھا لی جہاں فرشتے کے گھوڑے کے قدم لگے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں کی بیماری جاگ اٹھی۔ اس نے سمجھا کہ اب میرے پاس ایک خاص علم ہے، ایک ایسا راز جس سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ میں ہی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ سامری کے لیے بھی یہی زہر ثابت ہوا۔ وہ اپنے ظاہری تقوی پر نازاں تھا مگر دل کا بیمار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے علم کو عبادت کے بجائے فریب کا ذریعہ بنا لیا۔ قوم کے اندر اس کا اثر بڑھنے لگا۔ وہ خاموشی سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانے لگا کہ وہ ایک الہی نشان دیکھ چکا ہے، کہ وہ اللہ کے قریب تر ہے، کہ اس کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں۔ اس کا مقصد شروع میں شاید شہرت نہیں تھا مگر غرور انسان کو آہستہ آہستہ اندھا کر دیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگا کہ قوم کو سیدھا راستہ دکھانا اس کا حق ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت کو اپنی سمجھ کے مطابق بہتر بنا سکتا ہے۔
मगर दरअसल वो हिदायत से दूर जा रहा था। यही वो आगाज था जिससे एक पूरी कौम आजमाइश में पड़ने वाली थी। मूसा भी कोहे तूर पर थे, वही की तजल्ली में डूबे हुए, और उधर सामरी बनी इसराइल के ईमान पर वार करने के लिए तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर नूर जैसी चमक, जबान पर मीठी बातें, मगर दिल में फरेब छुपा हुआ था। वो जानता था कि लोग उसे मानते हैं और यही यकीन उसके लिए जहर बन गया। मूसा को गए हुए कुछ दिन गुजर चुके थे। बनी इसराइल अब एक ऐसी कैफियत में थे जहां इंतजार ने उन्हें बेचैन कर दिया था। एक तरफ हजरत हारून उन्हें समझाते रहे कि सब्र करो, मूसा जरूर वापस आएंगे, मगर दूसरी तरफ सामरी अपने मंसूबे की बुनियाद रख चुका था। उसके अंदर वो तकब्बुर अब मुकम्मल फरेब में बदल चुका था। वो खुद को हिदायत देने वाला समझने लगा था, और यही वो लम्हा था जब उसने वो बात कही जिसने पूरी कौम के दिलों को हिला दिया। सामरी ने लोगों को इकट्ठा किया, उनके दरमियान बैठकर निहायत नरमी से कहा, तुम्हारे नबी मूसा चले गए और पता नहीं कब वापस आएंगे, मगर मैं तुम्हें वो खुदा दिखा सकता हूं जिसकी वो इबादत करते हैं। ये जुमले सुनते ही लोगों के दिलों में तजस्सुस की लहर दौड़ गई। कुछ ने इनकार किया, कुछ ने तायीद की और कुछ खामोश हो गए, मगर खामोशी ही फरेब के लिए सबसे जरखेज जमीन होती है। सामरी ने उन्हें कहा कि अपने पास का सोना जमा करो, वही जेवरात जो मिस्र से लाए थे, जो गुलामी के जमाने में उनके लिए दौलत की निशानी थे। लोग लाने लगे, सोना पिघलाया गया और सामरी ने अपनी चाल शुरू कर दी। उसने वही मट्टी मिलाई जो वो फरिश्ते के निशान से लाया था, वही मट्टी जिस पर उसे गुरूर था। जब ये सोना उस मट्टी से छुआ तो एक सुनहरी बछड़ा वजूद में आ गया, और जब हवा उसके अंदर से गुजरी तो वो बोला, आवाज निकली, एक धोखा, एक मौजे जैसा मंजर। कौम हैरान रह गई। सामरी ने फौरन कहा, यह है तुम्हारा खुदा, और मूसा इसी की इबादत करते थे। लोग जिनके दिल कमजोर थे, जिन्हें सब्र मुश्किल लगता था, वो झुक गए। वो पिघले सोने के सामने सजदे करने लगे। हजरत हारून ने रोका, समझाया, मगर कौम की अक्ल फरेब में कैद हो चुकी थी। वो समझ रहे थे कि उन्होंने सच पा लिया है, हालांकि वो गुमराही के सबसे गहरे गड्ढे में जा चुके थे। सामरी का मंसूबा कामयाब होता दिखाई दे रहा था, मगर हकीकत में यही उसकी सबसे बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि जिस खुदा को उसने तराशा वो उसके गुरूर का मुजस्मा था। ये वो लम्हा था जब अक्लमंदी गुमराही बन गई और इल्म का गुरूर हिदायत की रोशनी को ढांप गया। जब सामरी ने सोना पिघलाकर बछड़े की शक्ल दी तो वो महज एक मुजस्मा नहीं बना रहा था, वो अपनी अक्ल के जोम में एक नया खुदा तराश रहा था। लोग हैरत से उसे देख रहे थे, चमकता हुआ सुनहरी बछड़ा जैसे रोशनी से बना हो। सामरी ने निहायत इत्मीनान से वो मट्टी निकाली जो वो फरिश्ते के कदमों के निशान से उठा लाया था। वो मट्टी जिस पर उसे यकीन था कि किसी खास ताकत की हामिल है। जब उसने वो मट्टी पिघले सोने में डाली तो बछड़े के अंदर एक सरसराहट सी पैदा हुई। फिर अचानक जैसे हवा के झोंके ने उसे छुआ, बछड़े के मुंह से आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जो किसी ने पहले कभी न सुनी थी। कौम चीख उठी, आंखें हैरत से फैल गईं, दिल खौफ और तजस्सुस के बीच लरजने लगे। किसी ने कहा, यह तो जानदार है। किसी ने कहा, यही हमारा रब है, मूसा इसी से बात करते थे। सामरी ने वो लम्हा पहचान लिया जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो फख्र से मुस्कुराया और बुलंद आवाज में बोला, यह है तुम्हारा खुदा, और मूसा इसी के पास गए थे। बस यही वो लम्हा था जब फरेब ने ईमान को मात दी। लोगों के दिलों पर अक्ल का पर्दा पड़ गया। उनकी नजर सिर्फ चमकते सोने पर थी। उनके ज़हनों में अब वो खुदा नहीं रहा जो नजर नहीं आता, बल्कि वो जो बोला, जो दिखाई दिया। हजरत हारून ने उन्हें बारहा रोका, फरमाया, ए मेरी कौम, तुम गुमराह हो गए हो, ये तुम्हारा रब नहीं, ये सिर्फ एक मुजस्मा है। मगर आवाजों का शोर बढ़ता गया और हिदायत की सदा दब गई। सामरी को लगा कि उसने कामयाबी हासिल कर ली है। उसे लगा कि उसके इल्म ने उसे मूसा से बरतर कर दिया है, मगर दरअसल वो इल्म नहीं, फरेब था। वो आवाज जो बछड़े के मुंह से निकली थी वो मौजजा नहीं थी, वो एक चाल थी, एक धोखा जिसने इंसानों के दिलों को आजमाइश में डाल दिया। ये वो वक्त था जब ईमान के तराजू पर दुनिया का सोना रख दिया गया और सामरी के जादू ने हकीकत को झूठ के पर्दे में छुपा दिया। जब सुनहरी बछड़े के मुंह से आवाज निकली तो बनी इसराइल की आंखों में चमक और दिलों में कमजोरी आ गई। यही वो कौम थी जिसने दरिया को दो हिस्सों में बंटते देखा था, जिसने फिरौन को समंदर में डूबते देखा था, मगर आज एक सोने के मुजस्मे के सामने उनके कदम रुक गए। सामरी का फरेब कामयाब हो चुका था। लोग एक दूसरे से कहने लगे, यह है हमारा खुदा, यही वो ताकत है जिसने हमें बचाया। उनके लिए ईमान अब वो नहीं रहा जो नजर ना आए, बल्कि वो बन गया जो आंखों को चमक दे, और यही था उनका इम्तिहान। हजरत हारून ने उनके दरमियान खड़े होकर पुकारा, ए मेरी कौम, तुम गुमराह हो चुके हो। ये तुम्हारा रब नहीं, तुम्हारा रब वो है जिसने मूसा को कलाम के लिए बुलाया, मगर कौम के दिलों पर पर्दे पड़ चुके थे।
सामरी की बनाई चमक ने उनकी अक्ल को मिटा दिया और ईमान की जगह शक ने ले ली। कुछ लोग खामोश थे, उनके दिल लरज रहे थे। वो जानते थे कि ये सब गलत है, मगर मजमे का शोर इतना था कि सच की आवाज दब गई। ईमान के इम्तिहान में अक्सरियत फेल हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जब अक्ल, इल्म और अक्लमंदी सब इंसान के खिलाफ हो गए। सामरी मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसने सिर्फ एक मुजस्मा नहीं बनाया बल्कि एक नई सोच पैदा कर दी है, एक ऐसी सोच जिसमें इंसान अपने रब के मुकाबले में अपनी अक्ल को काफी समझने लगे। यह मंजर महज एक वाकया नहीं था बल्कि इंसान की फितरत का आईना था। जब इंसान नेमत देखता है तो शुक्र करता है, लेकिन जब नेमत आजमाइश में बदलती है तो वो भटक जाता है। यही हुआ बनी इसराइल के साथ। सामरी ने उनके दिलों में वो जहर घोल दिया था जिसका असर सदियों तक बाकी रहना था। यह वो इम्तिहान था जिसमें सोना चमक रहा था मगर ईमान बुझ रहा था, और यही लम्हा सामरी के फरेब की असल जीत था, बज़ाहिर आरजी तौर पर। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बनी इसराइल के हुजूम में सुनहरी बछड़ा चमक रहा था और उसके मुंह से निकलती आवाज लोगों के दिलों पर जादू कर रही थी, तब हजरत हारून, जिन्हें मूसा ने अपनी गैर मौजूदगी में रहनुमा बनाया था, उस मंजर को बेबसी से देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख, आंखों में खौफ और दिल में दर्द छुपा हुआ था। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ए मेरी कौम, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा खुदा नहीं, ये तो तुम्हारे हाथों को बनाया हुआ एक बछड़ा है। तुमने अपने रब की नेमत को भुला दिया। क्या तुम वो दिन भूल गए जब अल्लाह ने तुम्हें समंदर के पार किया? मगर जवाब में शोर उठा। लोग कहने लगे, हारून तुम खामोश रहो, यही हमारा खुदा है। और मूसा, वो तो इसे भूल गए। यह जुमला गोया खंजर बनकर हारून के दिल में पैवस्त हो गया। उन्होंने कौम को संभालने की कोशिश की मगर फरेब का जाल मजबूत हो चुका था। सामरी ने अपनी बात को ईमान का लिबादा पहना दिया था, और जिनके दिलों में कमजोर यकीन था वो सब इस लिबादे के रंग में रंग चुके थे। हारून के लिए यह लम्हा कयामत बन गया। उन्होंने नरमी से समझाया, फिर सख्ती से रोका, मगर कौम पर सामरी का सहर तारी था। लोगों ने यहां तक कहा, अगर तुमने हमें जबरदस्ती रोका तो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये सिर्फ बगावत ही नहीं थी, ये ईमान का जवाल था। हारून ने देखा कि वो कौम जो एक नबी के साथ खड़ी थी अब एक मुजस्मे के सामने झुक रही थी। उनके लबों पर सिर्फ एक दुआ रह गई, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश की मगर ये कौम मेरी न सुन सकी। तू ही इन पर रहम फरमा और मूसा को हकीकत दिखा। यह मंजर ईमान की कमजोरी का नहीं, इंसान की जिद का अक्स था। जब दिल गुमराह हो जाए तो नबी की आवाज भी उन तक नहीं पहुंचती। हारून का सब्र, उनकी नसीहत, उनकी आंखों के आंसू, ये सब एक आने वाले तूफान का पेश खेमा थे, क्योंकि अब मूसा वापस आने वाले थे। वादिय तूर के सन्नाटे में जब हजरत मूसा ने रब से हमकलामी मुकम्मल की तो उनके दिल में कौम के लिए सुकून था। अल्लाह ने उन्हें तख्तियां अता की जिसमें हिदायत, नूर और वो उसूल दर्ज थे जो बनी इसराइल को एक सालेह उम्मत बना सकते थे। मगर अल्लाह ने उन्हें एक बात कही, मूसा, तुम्हारी कौम तुम्हारे बाद आजमाइश में पड़ गई है। सामरी ने उन्हें बहका दिया है। ये सुनकर मूसा के कदम लरज गए। उन्होंने फौरन तख्तियां उठाई और तेजी से वापस कौम की तरफ रवाना हुए। दिल में गुस्सा भी था, दुख भी। ये वो कौम थी जिसने समंदर पार किया था, जिसने फिरौन का गुरूर टूटते देखा था, जिसने अल्लाह की कुदरत के निशान देखे थे, और अब वो एक बछड़े के सामने झुक गई थी। जब मूसा वापस पहुंचे तो मंजर ऐसा था जैसे ईमान को मुजस्सम गुमराही ने निगल लिया हो। लोग बछड़े के गिर्द रक्स कर रहे थे और सामरी फख्र से अपने बनाए खुदा को दिखा रहा था। मूसा के चेहरे पर गुस्से की शिद्दत जाहिर थी। उनकी आवाज वादी में गूंजी, क्या यह है तुम्हारा शुक्र? क्या मेरे रब ने तुम पर एहसान नहीं किया? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि इसके सिवा किसी की इबादत न करोगे? कौम पर सन्नाटा छा गया। हारून आगे बढ़े, उनकी आंखों में आंसू थे। ऐ मेरे भाई, मैंने इन्हें रोका मगर इन्होंने मेरी बात ना मानी। मैं डरा कि कहीं ये बट न जाएं। मूसा का गुस्सा और दुख दोनों उरूज पर थे और वो जानते थे अब फैसला होने वाला है। वक्त की फिजा बोझल हो चुकी थी। कौम बनी इसराइल के चेहरों पर नदामत की लकीर खींच गई थी। हजरत मूसा ने गुस्से और दुख के इम्तिजाज से सामरी की तरफ देखा। ये वो शख्स था जिसने ईमान के लबादे में शिर्क का बीज बो दिया था। मूसा ने सख्त लहजे में फरमाया, ऐ सामरी, तूने ये क्या किया? तूने एक जाहिल कौम को रब हकीकी से हटाकर एक बेजान बछड़े की इबादत में क्यों डाल दिया? सामरी की आंखों में खौफ और गुरूर दोनों झलक रहे थे। वो बोला, मैंने वो देखा जो दूसरों ने ना देखा। मैंने फरिश्ते के कदमों के नीचे से मट्टी ली और उसी से बछड़े में रूह डाल दी। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे इल्म ने मुझे सिखाया।
موسیٰ نے سخت لہجے میں فرمایا، یہ تیرا علم نہیں، تیرا تکبر ہے، تو نے حق کو اپنے گھمنڈ کے نیچے دفن کر دیا اور یہی غرور تیری بربادی کا سبب بنے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ نے فیصلہ سنایا، جا، تجھے زندگی بھر کے لیے الگ کر دیا گیا، تو اب لوگوں میں کہے گا مجھے نہ چھونا، تجھ پر ذلت اور تنہائی لکھ دی گئی ہے اور آخرت میں تیرے لیے ایک سخت عذاب تیار ہے۔ یہ سن کر سامری پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی فریب سے لوگوں کو ایمان لوٹتا تھا خود ایک لعنت زدہ بن گیا۔ اس کے لیے نہ کوئی گھر رہا، نہ ساتھی، نہ عزت۔ وہ وادیوں میں اکیلا گھومتا، لوگ اس کے قریب آتے تو وہ چیخ اٹھتا، مجھے نہ چھوؤ۔ یوں اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ سونا جس سے اس نے بچڑا بنایا تھا اب پگھلا کر دریا میں بہا دیا گیا۔ قوم نے سجدہ توبہ کیا اور سامری رہ گیا ایک عبرت کی نشانی بن کر۔ یہ انجام صرف سامری کا نہیں تھا بلکہ ہر اس شخص کے لیے پیغام تھا جو علم پر تکبر کرے اور ایمان کو فریب سے بدلنے کی کوشش کرے۔ وقت اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ موسیٰ کے سوالات، سامری کے اعتراف اور قوم کی ندامت کے بعد اب فیصلہ آسمان سے نازل ہوا۔ وہ شخص جو کبھی اپنے علم پر فخر کرتا تھا، اب اسی علم نے اس کے لیے سزا کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو دنیا میں کہے گا لا مساس، مجھ سے کوئی نہ چھوئے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی سزا تھی جو زندگی بھر کے لیے اس کے وجود پر مہر بن گئی۔ اب کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ جو بھی پاس جانے کی کوشش کرتا ایک انجانی بے چینی محسوس کرتا۔ سامری کا چہرہ خوف اور پچھتاوے کا آئینہ بن چکا تھا۔ کبھی وہ قوم کے درمیان عزت سے بیٹھتا تھا، آج تنہائی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ وہ بستیوں سے دور وادیوں کے کنارے پر بھٹکتا رہا، اپنے غرور کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ رہ گیا تھا، لا مساس، یعنی مجھ سے دور رہو۔ لوگوں سے دیکھ کر عبرت پکڑتے مگر وہ خود اپنے انجام کا زندہ نشان تھا۔ یوں اللہ نے واضح کر دیا کہ علم، عقل اور چالاکی اگر تکبر میں بدل جائے تو وہ روشنی نہیں رہتی، اندھیرا بن جاتی ہے۔ سامری کی سزا صرف ایک شخص کی نہیں تھی بلکہ ہر اس انسان کے لیے پیغام تھی جو اپنی عقل کو خدا کی ہدایت سے بڑا سمجھتا ہے۔ یہی عدل الہی ہے۔ جہاں غرور کی راہیں ختم ہوتی ہیں وہاں تنہائی اور ذلت کی وادیاں شروع ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ کہانی محض ماضی کی بات نہیں، یہ آج کی حقیقت کا عکس ہے۔ سامری گزر گیا مگر اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے، نئے چہروں، نئے انداز اور نئی زبانوں میں۔ اس وقت سامری نے سنہری بچڑا بنایا تھا، آج کے سامری دلوں میں چمکدار الفاظ اور چالاک خیالات کے بچڑے بناتے ہیں۔ اس نے مٹی سے فریب پیدا کیا تھا، یہ اپنی زبان، سوشل میڈیا اور دانش کے نام پر فریب بیچتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خود کو عقل مند سمجھ کر دوسروں کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ وہ علم کی بات کرتے ہیں مگر اس میں روح نہیں، ان کے الفاظ چمکتے ہیں مگر سچائی سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حقیقت دکھاتے ہیں، لیکن دکھاتے صرف وہ ہیں جو انہیں خود اچھا لگتا ہے۔ سامری کی طرح وہ بھی لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کے دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں اور ایمان کی جگہ دلیلوں کا شور بسا دیتے ہیں۔ دوستو سمجھو، اصل عقل مندی اس میں نہیں کہ تم بحث جیت لو، بلکہ اس میں ہے کہ تم سچ پہ قائم رہو چاہے دنیا تم سے روٹھ جائے۔ سامری نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے مگر آخر میں وہ تنہا رہ گیا۔ آج بھی اگر کوئی اپنی عقل کو ہدایت سے بڑا سمجھنے لگے تو وہ بھی انہی اندھیروں میں جا گرتا ہے۔ یہ دنیا آج چمکدار ہے مگر فریب سے بھری ہوئی، اس لیے آنکھ نہیں دل سے دیکھو۔ سچ ہمیشہ سادہ ہوتا ہے مگر جھوٹ ہمیشہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ فرق صرف ایمان والے دل ہی پہچان سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پرانی کہانی آج کی حقیقت بن جاتی ہے اور سمجھ آتا ہے کہ سامری مر نہیں گیا، وہ صرف نام بدل کر پھر زندہ ہے۔ دوستو، اس پوری کہانی میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ علم اگر ایمان سے جدا ہو جائے تو وہ روشنی نہیں بلکہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ سامری کے پاس علم تھا، عقل تھی مگر ایمان نہیں، اور یہی اس کی بربادی کا سبب بنا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم حق کو پہچانیں، نہ کہ حق سے دور ہو جائیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان اپنی بات، اپنی سوچ یا اپنی شہرت کو سچ سے بڑا سمجھنے لگے تو وہ بھی سامری کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی دلیلوں میں نہیں، عاجزی میں ہے۔ جو علم تمہیں جھکنا سکھائے وہی علم ہدایت ہے، اور جو تمہیں تکبر دے وہ علم نہیں، وہ فریب ہے۔
अगर ये बात दिल को लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप मिलकर ऐसी सच्ची और सबक आमूज कहानियां दुनिया तक पहुंचा सकें। अल्लाह हमें वो इल्म अता करे जो ईमान के साथ हो और वो दिल दे जो फरेब से बचा रहे।